पंजाब जीके नूं वेखण वाले सारे विद्यार्थियों सिक्ख्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। पंजाब के कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी लिए असीं शुभकामनावां दिंदे हां और अज दे इस वीडियो विच असीं पंजाब दी मीडिएवल यानी मध्यकालीन हिस्ट्री की गल करते हैं। इस तो पहले असीं पाषाण काल तो यानी पत्थर युग तो लैके गुप्त काल की गल की, होना के आक्रमण की गल की और वर्धना राज तक दे वर्धना युग तक की असीं सारी गल की। अज दे इस वीडियो विच असीं इस तो अगे यात्रा शुरू करते हैं। इत्थे गल चलती है अरब लोगों के भारत ते हमले की, यानी अरब्स इन्वेजन की गल चल रही है। जो मुस्लिम अरब सी जिन्हां दी पावर मिड 7th सेंचुरी विच यानी 7वीं शताब्दी के मध्य विच अरब देशों च उठ के भारत विच प्रवेश करती है। यह गल चलती है 711 तो 713 AD। जिहड़े अरब आर्मी सी जिहड़ी कि उमैयद खलीफा जो कि दमिश्कस का रहने वाला सी, उसने सिंध ते कब्जा किया और इस तो बाद वो वधिया दक्षिणी पंजाब वाल, उसने मुल्तान ते कब्जा किया जिसनों उसने बाद विच एक केंद्र के तौर पर इस्माइली जो इस्लाम का इस्माइली फिरका है उसके केंद्र के वजों विकसित होया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अरब लोगों की विशेष अचीवमेंट ग्रेट अचीवमेंट की गल करते हैं तो वह है भी उन्होंने सिंध और साउदर्न पंजाब से अरब लोगों का यह जो हमला सी है जो आक्रमण सी है पहला और आखिरी महान अचीवमेंट मनी जाती है। इस तो बाद असी प्रतिहारा के हमलों की गल करते हैं। यह जो प्रतिहारा लोग सी इन्होंने पंजाब से हमला करके इस पर कब्जा किया और इन्होंने प्रतिहार लोगों ने अरब लोगों के प्रवेश को सिंध तक रोक दिता। इस तो इलावा उन्होंने बहुत बड़ा एक एम्पायर एक साम्राज खड़ा किया जिसकी जो कैपिटल जिसकी राजधानी सी वो कन्नौज सी। यह जो समा सी भारत विच यानी पंजाब विच 9वीं ते 10वीं शताब्दी का समा सी। हुण असीं इस दे नाल गल करते हैं हिंदू शाही के राज की गल भी यह जो पंजाब का बहुत बड़ा इलाका सी इस विचों कुछ हिस्से ते हिंदू शाही राजा ने भी राज किया। इस तो पहले जो इन्वेजन यानी हमले बहुत सारे हो चुके सी उस दे दौरान विचकार हिंदू राजियां का बहुत बड़ा राज इस स्थान पर कायम होया। यह जो हिंदू शाही सी किसी समय काबुल ते राज करती सी जिहड़ा कि अजकल आधुनिक अफगानिस्तान का है। इस तो अलावा कुछ पंजाब के हिस्सों से भी यह जो हिंदू शाही इसनूं ब्राह्मण डायनेस्टी यानी ब्राह्मण साम्राज्य भी कह सकते हैं। जिहड़ा इलाका सतलुज ते सिंध नदी के विचकार पैंदा सी उस दुआब के उत्ते इन्हां ब्राह्मण या हिंदू शाही राजियां दा राज सी। इन्हां राजियां विचों एक ते बचनपाल है, दूजा राजा राम सिंह है, तीजा राजा बीर सिंह है और चौथा राजा पृथ्वीपाल है जिहड़े कि इस समय के महान हिंदू शाही या ब्राह्मण राज के राजे मन्ने जाते हैं। हुण इस समय यह जो पीरीयड चल रहा है जो समा चल रहा है जिस कन्नौज किंगडम है, पंजाब किंगडम है, काबुल किंगडम है और जो समरकंद का इलाका है यह बहुत धनी बहुत समृद्ध इलाका है क्योंकि ये जितने भी इलाके ने जिहड़ा सिल्क रूट चलता है यानी भारत तो अरब या यूरोप देश तक जाता है उस सिल्क रूट ते वसन वाले ए महान शहर सन जिन्हां दे जरिए बहुत बड़ा व्यापार का मार्ग चलता सी। इस करके यह जो चारों शहरों दियां राजां की गल की है यह बहुत धनी समृद्ध हो गए सन। जदों अरब देशों ने भारत विच प्रवेश करता उस तो बाद तुर्कां ने भी सड़क मार्ग तो यानी धरती के मार्ग तो प्रवेश किया 11वीं शताब्दी विच पंजाब के इस इलाके ते। असीं गल कर रहे हैं मीडिएवल पंजाब की हिस्ट्री विच जिस विच अनेकां राजियां ने इस मध्यकाल दे विच इस 7वीं तो लैके 11वीं शताब्दी विच हमले किए, अपना राज कायम किया, लुट खसुट की और अपने राजां नूं उन्होंने समृद्ध किया, अमीर बनाया। हिंदुस्तान जो इस्लामिया मुस्लिम राज है इस नूं स्थापित करन दा और वधाण फुलाण दा जो मुख क्रेडिट जाता है वह तुर्कां नूं ही जाता है। इस तो बाद जिहड़ी हालात चलते हैं वो फिर गजनवी जो साम्राज्य है उसकी गल असीं करते हैं। जो गजनवी साम्राज्य है वो जो साम्राज्य है जिस विच असीं दसना चाहते हैं कि एक तुर्क का गुलाम सी जिस नाम सी समनिंद किंग अमीर अबू बकर लैविक जिहड़ा कि तुर्किश गुलाम सी समनिंद किंग अमीर अबू बकर लैविक दा। इस एल्प्रीजिन ने हिंदुस्तान विच 963 AD विच गजनवी साम्राज्य की स्थापना इस इलाके विच की। उसने काबुल ते कब्जा किया, काबुल के किंगडम ते कब्जा किया और फिर गजनी नूं अपनी राजधानी यानी कैपिटल बनाया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਯਾਨੀ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਸਬਕਤੀ ਜਿਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਨਪਾਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਔਰ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਲਪੀ ਜਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਬਕਤੀ ਜਿਨ ਹੈ, ਸਬਕਤੀ ਜਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਸਮਾइल, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ 998 ਯਾਨੀ 998 AD ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਇਨਵੇਜਨ ਯਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ 1000 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1027 AD, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਮਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯਾਨੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਯਾਪਾਲ, ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਹਾਰ ਗਿਆ 1001 AD, ਯਾਨੀ 1001 AD ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 1008 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਆਨੰਦਪਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਹਿੰਦ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਹਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ 1011 ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 1025 ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮੰਦਰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਜੋ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟ ਯਾਨੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਯਾਨੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਰਕੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਓਕਜ਼ੈਨੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਵੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਔਰ ਫਿਰਦੌਸੀ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਲ ਬਰੂਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਤੁਰਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਯਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬ-ਏ-ਹਿੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੌਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਗੌਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ, ਇਸ ਤਨੀਸ, ਅਮੀਰ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਿੱਧ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1191 ਯਾਨੀ 1191 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ 3rd ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਦੋਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਉਹ ਤੈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ 3rd ਤੋਂ 1191 ਨਹੀਂ 1191 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਏਵਲ ਯਾਨੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।